गए सन सच्चा सौदा करन, कह लगे वापस कुछ नहीं आया। सौदा पता नहीं किहो जिहा कीता, अज तक समझ नहीं आ रहा। 20 रुपये भी पल्ले नहीं। ते मेरे कहते ने राहे बुलार जी इस तरह कह रहे सन, ते मैं तो कल्याण दास इस तरह कह रहे ने, ते राय बुलार जी कह लगे मैं तो बस हुण ना बोल, कुछ ना कहीं। मैं तेनू एक गल कह देना चाहना, अज तो बाद जिन्ना नुकसान नानक करे तू मेरे तो भर लिया करी, पर इनू माड़ा ना आखी। पुछया क्यों? ते उन्होंने प्यार विच आखिया सी, नेत्रां विच प्यार भरिया जल भर के आखिया सी, मैं ता जे मैनू पुछे तू कहना मेरे घर विच कुछ नहीं, बाहर रख आउंदे ने, मैनू पुछे ते मैं कहना वा मेरी तलवंडी ही इन्हां दी चरनां दी बदौलत वसदी है। ये तलवंडी नगरी वसदी है इन्हां दी चरनां दी बदौलत। ते गुरु के सवारियो ये ऐसा कुछ चलदा है। ते एक नानक प्रकाश विच मैं होर कथा पढ़ी, कहंदे एक दिन धन गुरु नानक पातशाह सच्चे पातशाह जी दी सस बीबी चंदो राणी जी ते बेबे नानकी जी को आए, क्योंकि बेबे जी का मान सत्कार सतगुरु बहुत करते सन, वड्डे जू सन घर विच, ते वैसे भी प्यार वाले, अंदर रंगिया होया सी ना प्यार नाल। जो सस आई उन्हें कहा भी इन्हां नूं ते समझाण दा फायदा नहीं, मैं क्यों ना नानकी को सारी गल करा। उन्होंने बेबे जी को बह गए, ते जो गुरु के सवारियो गलबात सी सब की थी। बीबी चंदो राणी जी कह लगे देख नानकी भरा तेरा मेरी धी नाल मेरे इस परिवार नाल कोई लगा नहीं रखता, पता नहीं किहड़ी अवस्था विच है, तू उन्हें समझाता सही, पैसे नहीं कोई तली ते रखदा। ते गुरु के सवारे जदों वाहवा चिर बीबी चंदो जी ने गल्लां कीतियां, ते गल्लां करदिया करदिया कोई शब्द कौड़े भी बोले, गुस्से विच बंदा होवे, ते बेबे जी ने रोक दिता। कह लगे मासी, कवि संतोष सिंह होरां ने बड़े प्यारे शब्द लिखे, कह लगे मासी मेरा भरा चोर नाही यार नाही, मेरा भरा कोई चोर थोड़ी, कोई माड़ा कर्म थोड़ा करदा कि मैं उन्होंने समझावां, वो तो दुनिया नूं समझाण लई आया। ते मासी बाकी रही गल घर दी भी घर नाल लगा नहीं रखदा, सच जानी मेरे भरा ते इस वेड़े विच पैदा होया, बाकी घर ते ओहदा सारा संसार ही है। ओहदे भी शब्द कौड़े नहीं। तो सतगुरु के प्यारियों, क्योंकि जिन्हां दा अंदर रंगिया उन्होंने पता है भजन बंदगी कमाई वाले दी निंदिया कीती जा उसनूं कोई फर्क नहीं पैंदा, पर जो करदा है उस दे पल्ले कुछ नहीं रहिंदा। इस करके उन्होंने सुचेत कीता। भगत कबीर साहब कहंदे ने तारीफ कराण दी ते लोकां नूं आदत हुंदी है, रब दे रंग विच रंगण वालियां नूं अपनी तारीफ दी लोड़ नहीं, अपनी वडियाई की लोड़ नहीं। वो तो एक ही गल कहते, देखो गुरु के सवारे बाणी दी सतगुरु रचना की कमाल कर दी। बचन जो साहब के आप समर्था वाले ने, नहीं तो बंदे विच 4 गुण होण ना, कहते फलाने स्कूलों मैनूं आ सर्टिफिकेट मिलिया, फलाने कॉलेज विच मैं आ मुकाबला जितया, फाणी यूनीवर्सिटी चो मैनूं आ अवार्ड मिलिया, अपने गुणां दी गल करदा। पर कैसे दयालु ने हर चीज की समर्था वाले ने, फिर भी कहते ना हो जती सती नहीं पढ़िया, मूर्ख मुगदा जन्म पया, प्रणवत नानक तिन की सरना, जिन तो नाही विसरे। मेरे को मेरे मालिक कुछ नहीं, ना मैं रूप ना बंके नैना, ना कुल ढंग ना मीठे बैना। मेरे को मिठे बोल नहीं, ना कोई चंगा ढंग है,
ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਤੇ ਰੇਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਮੈਂ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਬਿਨ ਬੈਰਾਗ ਨ ਛੂਟ ਸਮਾਇਆ, कैसे जीवन होए हमारा, जब नहीं होए राम नाम आधारा। मेरा परमेश्वर दा नाम तो बिना मेरे जीवन दी कल्याण किवें होए, भला किवें होवे। इन्हीं निर्माता सर्व कला समर्थ भट्टां दे सवैये तुसीं पढ़ो, कमाल करदे ने। वो कहंदे ने कोस ना ओट ना कोस ना छोटा, सूर न वीर न मीर न खानम। ना मेरे कोल खजाना, ना मेरे कोल कोई अकल, ना कोई मेरे कोल कहंदे समर्था, ना कोई मेरे कोल विद्या, ना मेरे कोल कोई संसारी गुण। कर तु विकार दो कर झारो, मैं दोवें हाथ झाड़ के विकार करदा। विकार वाले पासे रुचि है, पर समर्था वाले ने आप ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਉਂ ਭਾਈ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ, ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਪੜਬੋ ਭਲੋ, ਪੜਬੇ ਸੋ ਭਲ ਜੋਗ, ਭਗਤ ਨਾ ਛਾਡੋ ਰਾਮ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ। मैं रब दी भगती छड्डन लई तैयार नहीं, भावें लोक निंदिया करन, माड़ा चंगा करन, कहन बुरा भला आखन, मैं क्यों छड्डा। मैं किसे ते बिल्कुल समझौता नहीं करना। देखो जुड़े होए गल इत्थे बड़ी प्यारी कही। सतगुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों गए ना पांधे कोल पढ़न वास्ते, उन्होंने क्या नानक पढ़, जदों अखर लिखे ते गरीब नवाज पातशाह महाराज हर अखर ते यही गल कह देन भी इहदा अर्थ की बनदा, ये अखर कहंदा की। ते कवि संतोष सिंह कहंदे ने कुछ दिनां बाद पांधे ने हथ जोड़ लै, मेहता जी तुहाडे पुत्र नूं मैं नहीं पढ़ा सकदा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਸੱਸਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਊੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਕਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन काल राखी मेरे। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन काल राखी मेरी। गुरपुरा जिन सिमरिया, से भय निहाल।
नानक नाम आराधना कारज आवे रास। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਬੀਰ ਪਰਦੇਸੇ ਕੈ ਕਾਗਰਹਿ, ਚਉ ਦਿਸ ਲਾਗੀ ਆਗ। ਖਿੰਥਾ ਜਲ ਕੋਇਲਾ ਭਈ, ਤਾਗੇ ਆਂਚ ਨਾ ਲਾਗ। ਕਬੀਰ ਖਿੰਥਾ ਜਲ ਕੋਇਲਾ ਭਈ, ਖਾਪਰ ਫੂਟ ਮਫੂਟ। ਜੋਗੀ ਬਪੜਾ ਖੇਲਿਓ, ਆਸਣ ਰਹੇ ਬੇਭੂਤ। ਕਬੀਰ ਥੋੜੈ ਜਲ ਮਾਛੁਲੀ, ਚੀਵਰ ਮੇਲਿਓ ਜਾਲ। ਏ ਢੋਗ ਨਾਇ ਨਾ ਛੂਟ ਸੈ, ਫਿਰ ਕਰ ਸਮੁੰਦ ਸੰਭਾਲ। ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਛੋੜੀਐ, ਜੋ ਅਤ ਖਾਰੋ ਹੋਏ। ਪੋਖਰ ਪੋਖਰ ਢੂੰਡਤੇ, ਭਾਲੋ ਨਾ ਤਹਿ ਕੋਏ। ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਛੋੜੀਐ, ਜੋ ਅਤ ਖਾਰ ਹੋਏ। ਪੋਖਰ ਪੋਖਰ ਢੂੰਡਤੇ, ਭਲੋ ਨਾ ਕਹਿ ਕੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਪ ਜੀ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਮਨੋ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ। ਰਸਨਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ
ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਪਰਦੇਸੀ ਕੈ ਘਾਗਰੈ, ਚੌਂ ਦਿਸ ਲਾਗੀ ਆਗ। ਪਰਦੇਸੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਦੇਸ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਵਕਤ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਦੇਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਖਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਪਰਦੇਸੀ ਕੈ ਘਾਗਰੈ, ਘਾਗਰੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ, ਚੌਂ ਦਿਸ ਲਾਗੀ ਆਗ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਸ ਪਰਦੇਸੀ ਦੇ ਘਾਗਰੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਦੁਆਰੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਸੜਦੇ ਨੇ ਪੈਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਦੁਆਰੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਿੰਥਾ ਜਲ। ਖਿੰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੋ ਇੱਕ ਗੋਦੜੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਖੱਪਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤਨ ਤੇ ਬਪੂਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਪਕੜਦੇ ਨੇ। ਅਈਓ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਕਬੀਰ ਪਰਦੇਸੀ ਕੈ ਘਾਗਰੈ, ਚੌਂ ਦਿਸ ਲਾਗੀ ਆਗ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਇਸ ਪਰਦੇਸੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਏ, ਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਖਿੰਥਾ ਜਲ ਕੋਇਲਾ ਭਈ। ਖਿੰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਦੜੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਗੋਦੜੀ ਮਾਨੋ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਈ, ਕੋਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹ ਦੀ ਗੋਦੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੜ ਕੇ ਅੱਤ ਦੀ ਕੋਲੇ ਬਣ ਗਈ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ। ਦੋ ਨੇਤਰ ਹਨ, ਦੋ ਨਾਸਿਕਾ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਕੰਨ ਦੋ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਦ ਅੱਗ ਲੱਗੀ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਂ ਕੀਤਾ। ਚੱਲੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੇ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਉਹ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਰ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਸੁੱਤੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਮ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਨੈਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਨ ਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਗੂਲ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਨੀਂਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹਨ। ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸ਼੍ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਕ ਮਿੱਠ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਸਮਾਜ। ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ में है कोई जागृत है, इस गृह है कोई जागृत है, इस घर के अंदर कोई ऐसा है जिहड़ा जागृत रहे। सारे सुते, नेत्र सुते, कंन सुते, जबान सुते, बंदे दा मन भी सुता है। उसे सतगुरां ने कहा जिहड़े सुते होए ने उन्हां नूं ते जदों मर्जी कोई लुट के ले जा सकदा है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚੁਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਚੋਰ ਵੜ ਆਵੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁੱਤੇ ਦਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਛਤਾਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜੈਸੇ ਕਰ ਲਾਗਾ ਚੋਰ, ਜਾਗੈ ਰਹਿ ਸੋਈ ਭਲੋ, ਸੋਏ ਕਾ ਰੀਤੋ ਕਰ ਦੇਖੈ ਉਠ ਪ੍ਰਾਤ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਲੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਪਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਵਾਲਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਮਾਨੋ ਸਾੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਪਰਦੇਸੀ ਗਏ ਘਰ, ਇਸ ਪਰਦੇਸੀ ਜੀਵ ਦੇ ਦਵਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚੌਂ ਦਿਸ ਲਾਗੀ ਆਗ। ਚੌਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਨਾ ਨੇਤਰ ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਨਾ ਕੰਨ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚੇ। ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨ ਵੇਖਣ ਦੀ ਅੱਗ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਅੱਗ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਅੱਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਦਾਨ ਨੇ ਚੌਂ ਦਿਸ ਲਾਗੀ ਆਗ। ਚੌਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਮਾਨੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਅੱਗ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਵਾਲਿਓ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਨੋ ਅੱਗ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਖਿੰਥਾ ਜਲ ਕੋਇਲਾ ਭਈ। ਖਿੰਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋਦੜੀ ਨੂੰ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਗੋਦੜੀ ਇਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਦ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੰਮ ਨਿਬੜਿਆ। ਪਰ ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਾਲਕ
ਇਹਦੀ ਕਾਲਕ ਉਤਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਤਸ਼ਰੀਫ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੀ ਕਾਲਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਤਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿ ਲਗੇ ਉਸ ਕੋਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਨਾ ਵਟਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਤੂੰ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ ਵਟਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਐ ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਰੰਗ ਵਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਗਿਆ ਕਾਲਾ, ਪਰ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਾਲਕ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਾਲਕ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਣ ਲਾਲਾ ਧੋਤਾ ਕੋਲਾ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਖੁੰਬ ਚਾੜ ਰੰਗਣ ਕੀ ਚੜਿਆ, ਰੰਗ ਨਾ ਉਸ ਵਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਪਾਤਸੀ ਆਈ ਬਿਨ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਅੰਗ ਅੱਗ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਚੰਦਾ ਰੂਪ ਸਵਾਇਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਖਿਆ ਚਿੰਤਾ ਜਲ ਕੋਇਲਾ ਭਈ, ਕਾਇਆ ਰੂਪੀ ਗੋਦੜੀ ਸੜ ਕੇ ਕੋਲਾ ਬਣ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਚੀ ਲਿਵੈ ਬਿਨ ਦੇ ਮਾਣੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ। ਦੇ ਨਿਮਾਣੀ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ, ਤੁਧ ਬਾਜ ਸਮਰੱਥ ਕੋਇ ਨਾਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਬਨਵਾਰੀਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗ ਸਵਾਰੀਆ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਲਿਵੈ ਬਾਜੋਂ ਕਿਆ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰੀਆ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾ ਕੇ ਜਪੇ ਤੇ ਭਲਾ ਇਹ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਭਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਉਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਵਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਪਰਦੇਸੀ ਕਹਿ ਕਾਗਰ, ਚੌਂ ਦਿਸ ਲਾਗੀ ਆਗ, ਖਿੰਥਾ ਜਲ ਕੋਇਲਾ ਭਈ ਤਾਗੇ ਆਂਚ ਨਾ ਲਾਗ, ਤਾਗੇ ਆਂਚ ਨਾ ਲਾਗ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਗਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਖਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਚੱਲਦਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਚ ਨਾ ਲਾਗ,
ਇਹ ਅੱਗ ਨਾ ਗਈ। ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਵਿਮੁਕਤ, ਲੋਭ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ, ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐਸੋ ਗੁਣ ਮੇਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀਨ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਐਡੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਤੇ, ਐਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ, ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ। ਪੰਚ ਦੋਖ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਆਦਿ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੰਚ ਦੋਖ ਅਰ ਅਹੰਗ ਰੋਗ, ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ। ਇਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ। ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗ ਕੀ ਕੁਝ ਆਖੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਆਖ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ